people sing holy. To the King of Kings. He will always be holy forever. Lift up His holy name. Lift your hand and say, Lord, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. For throne and dominions of God and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. On throne and dominions, on powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, all creations cry, you are lifted high. Holy forever. Hear the people sing, to the King of Kings. He will always be holy forever. Hallelujah. வாழ்த்துக்கள் சொல்லுகிற கர்த்தரை சோதரிக்கிறாங்க. இந்த நாள் அவர் திறந்ததை நம்மை ரட்சிப்பதற்காக இந்த உலகத்தில் வந்தது. எல்லாரும் வாழ்த்து ஆண்டவரே இந்த உலகத்தில் வந்ததுக்காக நன்றி என்று சொல்லுவோம். Father, He came to save us from all our enemies. Jesus means Savior. Hallelujah. Savior of the world. உலக ரட்சகர். ஒருவரும் கெட்டு போகாதபடி நித்திய ஜீவன் அடைவதற்காகவே இயேசு கிறிஸ்து மனுக்குலத்தில் வந்தார். Hallelujah. Hallelujah. ஆண்டவரே நாமத்தை உயர்த்துகிறோம், சோதரிக்கிறோம். Joyful, joyful Lord, we adore your holy name. We thank you, Lord. Joyful, joyful, we adore you, God of glory, Lord of love. Hearts and full light thrust before you, walk into the sun above. Let the clouds of sin and sadness drive the dark cloud away. Giver of immortal gladness, fill us with the light of thee. All your works rejoice around you, earth and heaven reflect your grace. Stars and angels sing around you, center of unbroken praise. Field and forest, great and mountain, flowery meadow, flashing sea, chanting bird and flowing fountain, praising you eternally. Always giving and forgiving, ever blessing, ever blessed.
God's love is reigning for us, joining people hand in hand, ever singing God's beyond the victors in the race of strife. Joyful music leads us onward in the triumph song of love. Hallelujah. 도ற்றும் 도ற்றும் 우리의 나를 도ற்றும் 오늘 우리 걸어오는 거다 거리에요 남아선 그대는 세요 만들어요 나도 한가마 내 삶에 너를 위해 구하여 예수 나가 너의 파도와 고충 내가 구하여 고충 나를 갖고 내가 온 것이다. 하나님의 묵상을 고충 우리의 하늘이 고충 할렐루야. 나를 챙겼다 나를 받는 나를 피하는 마음이 나를 와서를 기다려 어떤 땅에 손들어 왼쪽 와이드 제가 들었잖아 나는 와서는 땅을 주니 원래위와 가론의 너여라 내 고치. 고충 우리의 하늘이 고충 빈곤 만능 위생에 따른 고충 네가 나를 구원하는 아지시와 느끼의 가능한 해결하자 마지막 요리란데 예수 산이 우리나름에 모든 행동 네 생활의 도시 저리 향해 나가는 방법에 고충 우리의 나라의 고충 완호도 나를 없는 거다 아이에요 남아선 이땅세에 반대야 바로 하는 것만 할렐루야. 예수 Beautiful Savior, glorious God, Emmanuel,
செய்ய வரும் என்று கர்த்தரை ஆராதிக்க ஆண்டவரே உங்களுடைய பிரசனத்தில் நாங்கள் சாஷ்டாங்கமாய் நாங்கள் வந்து உண்மை ஆராதிக்க வந்திருக்கிறோம். எங்களை நீ தொழுவீராக உங்களுடைய அபிஷேகத்தினாலும் உங்களுடைய வல்லமையினாலும் எங்களை ஒவ்வொருத்தரையும் ஆண்டவர் இடை கட்டி எங்களை பலப்படுத்த வேண்டும். நம்மை நாமே ஒரு ஜீவ பலியாக காணிக்க ஒப்பு கொடுத்து தேவன் சமூகத்தில் சாஷ்டாங்கமாய் தேவனை ஆராதிக்க Great
praise your name forever. We praise your name forever. Praise the Lord. கரையில தட்டி தேவ நாமத்தை உயர்த்துவோம். ஹalleluya. ஆண்டவரே, இந்த நாளுக்காக நன்றி. இந்த உலகத்தில் வந்து எங்களுக்காக மறிக்கிறாங்க. எங்களுக்காக இலவசமான ரட்சிப்பை நீர் கொடுத்திருக்கிறேன். இயேசு என்ற நாமத்திற்கு Savior, He saves us from all our sins and iniquities. ஆதல் எல்லா சாபங்களும் ரோகங்களும் எல்லா வியாதிகளும் கல்வாரிசில் நமக்காக கிறிஸ்து இயேசு ரத்தத்தை சிந்தி மீட்டெடுத்த தேவன் நம்முடைய ஜீவனை கொடுத்து நம்முடைய ஜீவனை மீட்டெடுத்திருக்கிறார். ஹalleluya. சமாதானம் கொடுக்கவே இந்த உலகத்தில் தேவன் வந்தார். அவருக்கு இருந்த உலகம் கொடுக்கும் சமாதானம் அல்ல, நான் கொடுக்கும் சமாதானம் போதும். இயேசு கிறிஸ்து சமாதானம் போதும். இயேசு கிறிஸ்து இவர்தான். சமாதானம் போதும். இயேசு கிறிஸ்து இவர்தான். சமாதானம் பண்ணுவாங்க. சத்தமா சொல்லுங்க. தூங்கிட்டீங்களா? இருக்கீங்களா? ஆமென். இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக என்னது கொடுத்திருக்கிறார்? சமாதானத்தை கொடுத்திருக்கிறார். ஹalleluya. தேவனின் கரங்களை தட்டி நாம் எல்லாரும் உற்சாகமாக ஆமென். ஹalleluya. Merry Christmas to you all. அத்தனை பேருக்கும் கிறிஸ்துமஸ் நல்வாழ்த்துக்கள். God bless you. Such a wonderful day. Amen. அருமையான ஒரு நாள். God
He came into this world to save us. நம்மை ரட்சிக்கும்படி தேவன் இந்த உலகத்திற்கு மனிதனாக பிறந்தார். Amen. That's why we celebrate Christmas. ஆகவே தான் கிறிஸ்துமஸை நாம் கொண்டாடுகிறோம். You know, many people at Christmas time get caught up with carols and Christmas tree lights and gifts. நிறைய பேர் வெகுமதிகளை வழங்கி கேரல் பாடல்களை பாடி மற்றும் கிறிஸ்துமஸ் மரத்தில் ஒளி விளக்குகளை ஏற்றி அவர்கள் மகிழ்வார்கள். I just forgot. I'm going to ask you a question, and if you say the right answer, I will give you this gift. Okay? நான் ஒரு கேள்வி கேட்க போறேன். கரெக்டா பதில் சொன்னா இந்த gift. Ready, love? இது And after I say the question, I'll count 10 seconds. கேள்வி கேட்ட பின்னால் 10 நொடி 10 வினாடிகள் seconds நான் எண்ணுவேன். சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த gift கொடுக்க போறோம். சரியா? Where was Jesus born? No. Correct. He was born in a house. Amen. Hallelujah. ஆமா. பிறந்தார் எங்கே பிறந்தார்? பெத்லஹேம்ல பிறந்தார். உள்ளத்துல பிறந்தார். Amen. He should be born in a நம்முடைய heart. உள்ளத்திலே இயேசு பிறக்க வேண்டும். If Christ is born in a heart, he should also dwell in our hearts. அவர் நம்முடைய உள்ளத்திலே பிறந்தால் பிறந்தது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே வாழ வேண்டும். David says, one thing I ask of the Lord, that is to dwell in the presence of the Lord forever. தாவீது ஒன்றை கர்த்தரிடத்தில் கேட்கிறான். கர்த்தரிடத்தில் ஒன்றை கேட்டேன், அவருடைய சமூகத்தில் எப்பொழுதும் இருப்பதையே நாடுவேன். So worldly people think they are experiencing what Christmas is all about. உலக மக்கள் கிறிஸ்துமஸை எவ்வாறு பார்க்கிறார்கள்? They are actually seeing the outside of what Christmas is. கிறிஸ்துமஸினுடைய வெளிப்புறத்தை அவர்கள் காண்கிறார்கள். And they are really missing the true joy of Christmas. கிறிஸ்துமஸினுடைய உண்மையான மகிழ்ச்சியை அவர்கள் இழந்து விடுகிறார்கள். Turn your Bibles to Luke chapter 2 verse 10 to 11. லூக்கா 2ஆம் அதிகாரம் 10 முதல் 12ஆம் வசனம் வரை. The angel announced the source of that joy to the shepherds on that night. அந்த இரவிலே தேவதூதன் அந்த மகிழ்ச்சியினுடைய ஊற்றுக்கண்ணை அறிவிக்கிறான். Angel said, "Do not be afraid. தேவதூதன் சொல்லுகிறான், பயப்படாதீங்க. For behold, I bring you good news of a great joy, which shall be for all the people. எல்லா ஜனத்திற்கும் மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்குகிற மகிழ்ச்சியான ஒரு செய்தியை உங்களுக்கு நான் கொண்டு For வருகிறேன். today in the city of David there has been born for you a Savior, who is Christ the Lord." இன்றைக்கு தாவீதின் ஊரிலே கிறிஸ்து என்னும் இரட்சகர் உங்களுக்காக பிறந்திருக்கிறார். Amen. ஆமென். Christ should be born in our hearts. இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய உள்ளத்தில் பிறக்க The வேண்டும். great joy of Christmas comes through receiving God's gifts of the Savior, Christ the Lord. இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வெகுமதிகளை பெற்றுக்கொள்வதன் மூலமாக நித்திய மகிழ்ச்சி நமக்குள்ளே It's உண்டாகும். always good to be with family on Christmas Day. கிறிஸ்துமஸ் நாளிலே குடும்பத்தோடு இருப்பது மகிழ்ச்சி. Good to be with friends and enjoy nice chicken biryani, நண்பர்களோடு சிக்கன் பிரியாணி சாப்பிடுவதும் சந்தோஷம். chicken 65, சிக்கன் 65 lots of cakes and goodies and cookies, dress exchanging gifts. கேக்ஸ் மற்றும் வெகுமதிகளை வழங்கிக் கொள்வது, நல்ல துணிகளை உடுத்துவது எல்லாம் மகிழ்ச்சி. But the true joy of Christmas lasts all year long. கிறிஸ்துமஸினுடைய உண்மையான மகிழ்ச்சி ஆண்டு முழுவதும் இருக்கும். It is the joy of knowing that things are right between you and God. உங்களுக்கும் தேவனும் சமாதானத்தோடு இருக்கிறீர்கள், ஒப்புரவாகி இருக்கிறீர்கள் என்கிற சந்தோஷம் Amen. ஆண்டு முழுவதும் இருக்க வேண்டும். This lasting joy comes only to the one who has personally received Jesus Christ as a gift. as இயேசு Savior. கிறிஸ்துவை வெகுமதியாக சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டவருக்கு மட்டும்தான் ஆண்டு முழுவதும் கிறிஸ்துமஸ். In Luke chapter 2, லூக்கா 2ஆம் அதிகாரத்தில் why did angels describe the news about the Savior as great joy? ஏன் மிகுந்த சந்தோஷம் என்று தேவதூதன் அங்கே குறிப்பிடுகிறான்? Because it is a good news for sinners. பாவிகளுக்கு அது நல்ல செய்தி. Raman Salam. ஆமென். For Christ Jesus did not come for the righteous. கிறிஸ்து இயேசு நீதிமான்களுக்காக வரவில்லை. He came to save that which was lost in this world. இந்த உலகத்தில் தொலைந்து போனது, காணாமல் போனது, He came for the sinners. பாவிகளுக்காக வந்தார். We are all one sin, right? Sinners, right? நாம் எல்லோரும் பாவிகளா இருந்தோம் அல்லவா? But Paul says, while we were yet sinners, Christ died for us. பவுல் சொல்லுகிறார், நாம் பாவிகளா இருக்கையிலேயே கிறிஸ்து நமக்காக மரித்தார். But Luke chapter 2, we see the sudden appearance of the angel must have frightened the shepherd. லூக்கா 2ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் பார்க்கிறபடி திடீரென்று தேவதூதன் தோன்றின பொழுது மேய்ப்பர்கள் எல்லோரும் பயந்திருப்பார்கள். Because the shepherds were sitting in the dark place. அவர்கள் இருளிலே மேய்ப்பர்கள் அமர்ந்து கொண்டிருந்தார்கள். Sitting in darkness picture the lost human race. இருளிலே அமர்ந்திருப்பது எழுந்து போன மனுக்குலத்திற்கு அடையாளமாக இருக்கிறது. You know, darkness resembles sin, right? இருள் பாவத்திற்கு அடையாளமாக இருக்கிறது. Lost in sin.
தொலைந்து போய் விட்டார்கள் the பாவத்தில். shadow of death. அவர்கள் மரண இருளின் நிழலில் இருக்கிறார்கள். In Luke chapter 1 verse 19 we see that. லூக்கா 1ஆம் அதிகாரம் 19ஆம் வசனத்திலே பார்க்கிறோம். But when the glory of the Lord suddenly breaks in, கர்த்தருடைய மகிமை திடீரென்று அங்கே நுழைகிறது. and people who live in darkness of sin, இருளிலே பாவத்திலே வாழுகிற மக்கள், the only response is great fear. அவர்களுக்கு என்ன ஒரு பதில் அவர்களால் கொடுக்க முடியும்? மிகுந்த பயம் மட்டும்தான் பதில். Even godly people fear. தெய்வீக மக்களும் கர்த்தருக்குள் இருக்கிறவர்களும் பயப்படுகிறார்கள். Amen. When they encounter God, even godly people தேவனை fear. சந்திக்கும் பொழுது, தேவன் அவர்களை சந்திக்கும் பொழுது கர்த்தருக்குள் இருக்கிறவர்களும் We பயப்படுகிறார்கள். see in the Bible that God appeared to Moses in Mount Sinai. சீனாய் மலையிலே கர்த்தர் தம்முடைய மகிமையை வெளிப்படுத்தின பொழுது The entire mountain shook. There was lightning. முழு மலையும் அசைந்தது, மின்னல் ஏற்பட்டது. There was thunder and thick cloud அங்கே formed. இடியும் கரும் திரளான மேகமும் And சூழ்ந்தது. the sound of a loud trumpet. ஒரு பெரிய எக்காள சத்தம் அங்கே கனித்தது. And people were so afraid to go near the mountain. அந்த மலையின் அருகே செல்வதற்கு கூட மக்கள் பயந்தார்கள். Even Isaiah was so scared when the angel appeared before him. கர்த்தருடைய தூதனானவர் தோன்றின பொழுது ஏசாயா தீர்க்கதரிசி கூட பயந்தார். Till then he was cursing everybody. அதுவரைக்கும் எல்லோரையும் சபித்துக் கொண்டிருந்தார். Woe to that man, woe to அந்த that woman. மனுஷனுக்கு ஐயோ, இந்த மனுஷனுக்கு ஐயோ. But when the angel of God appeared before Isaiah, தேவதூதன் ஏசாயாவுக்கு முன்பாக தோன்றின பொழுது suddenly he realized that he was a sinner. திடீரென்று அவன் உணர்ந்து கொண்டான், நான் ஒரு பாவி என்று. So it is always a fearful thing for a sinner to see the manifestation of God and His glory. எப்பொழுதுமே தேவனுடைய மகிமை காணும் பொழுது ஒரு பாவி தன்னுடைய பாவத்தை உணர்கிறான். In our pagan culture or even in our churches, நம்முடைய திருச்சபைகளும் மற்றும் பிரஜாதிகளுடைய கலாச்சாரத்தில் only few people know anything of the fear of God's impending judgment on sinners. பாவிகள் மீது தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பினுடைய பயத்தை குறித்து சிலர் மட்டும் அறிந்திருக்கிறார்கள். Many people think that God's will judge only the worst of the worst. நிறைய பேர் நினைக்கிறார்கள் மிக மிக மோசமானவர்களை மட்டும்தான் கர்த்தர் தண்டிப்பார். But in the Bible, வேதத்தில் it teaches about God's terrible wrath against sin and the danger threatens every person outside of God. நம்முடைய ஆண்டவருக்கு வெளியிலே இருக்கிற பாவத்திலே வாழுகிற ஒவ்வொருவருக்கும் எவ்வளவு பெரிய ஆபத்து காத்திருக்கிறது என்பதை வேதம் மிக தெளிவாக எடுத்துரைக்கிறது. And that's why people don't really appreciate the good news of the coming of Christ. அதனால்தான் இந்த நற்செய்தியினுடைய செய்தியை அறிவிக்கும் பொழுது அவர்கள் இதை பாராட்டுவதிலே அதை பெரிதாக எடுத்துக்கொள்வதில்லை. In Hebrews chapter 9 verse 27, எபிரேயர் 9ஆம் அதிகாரம் 27ஆம் வசனத்தில், just as people are destined to die once and after that to face judgment, மனிதன் ஒருமுறை மரிப்பதும் பின்பு நியாய தீர்ப்பை சந்திப்பதும் மனிதனுக்கு நியமிக்கப்பட்டது போல, that's what the Bible says. அப்படித்தான் வேதம் சொல்லுகிறது. Because death is a fixed appointment to everyone. மரணம் என்பது நிச்சயிக்கப்பட்ட ஒரு செயல், ஒவ்வொருவரும் சந்தித்தாக If you வேண்டும். not receive Jesus Christ as your personal savior, இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த இரட்சகராக நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருந்தால், whether you realize it or not, உங்களுக்கு நீங்கள் உணர்ந்தாலும் சரி உணராவிட்டாலும் you are in சரி, the greatest eternal danger. மிகப்பெரிய நித்திய ஆபத்தில் இருக்கிறீர்கள். That's what the Bible says in Hebrews chapter 9 verse 27. எபிரேயர் 9ஆம் அதிகாரம் 27ஆம் வசனத்தில் வேதம் சொல்கிறது, Because after death it is too late to repent. மனம் திரும்புவதற்கு மரணத்துக்கு பின்னால் வாய்ப்பில்லாதபடினால் அது மிக தாமதமாகி விடுகிறது. No amount of good works or any good intentions of your past will help in the day of judgment. நியாய தீர்ப்பின் நாளிலே உங்களுடைய கடந்த காலத்தில் நீங்கள் எவ்வளவு நல்ல செயல்களை செய்திருந்தாலும், எவ்வளவு நேர்மறையாக யோசித்திருந்தாலும் அவைகள் உதவப் போவதில்லை. Like this shepherd sitting in the darkness, இருளிலே மேய்ப்பர்கள் அமர்ந்திருந்ததைப் போல, suddenly saw the blinding light. திடீரென்று கண்ணையே குருடாக்கக்கூடிய ஒரு வெளிச்சத்தை அவர்கள் காணும் They were பொழுது terribly frightened மிக மிகவும் அதிகமாய் பயந்தார்கள். at the presence of God's holy presence. தேவனுடைய பரிசுத்த சமூகத்தை காணும் பொழுது அவர்கள் பயந்தார்கள். So the good news is, நல்ல செய்தி என்ன? Savior has been born. இரட்சகர் பிறந்திருக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. He was born to save us. நம்மை இரட்சிப்பதற்காக அவர் பிறந்தார். Jesus means Savior. இயேசு என்றால் இரட்சகர். Come to save us from all sin. நம்மை பாவத்திலிருந்து மீட்டு இரட்சிக்கும்படி He's பிறந்தார். not only a God for Christians, அவர் கிறிஸ்தவர்களுடைய தேவன் மட்டுமல்ல, He's the Savior of the whole world. முழு உலகத்திற்கும் அவர் மட்டும்தான் And இரட்சகர். God's will is that no one should perish. தேவனுடைய சித்தம் என்ன? ஒருவனும் கெட்டு போக கூடாது. Everyone should, have eternal life. எல்லோரும் நித்திய ஜீவனை அடைய வேண்டும் என்பது அவருடைய விருப்பம். Hallelujah. Hallelujah. Savior has been born, இரட்சகர் பிறந்திருக்கிறார். and who will deliver all of us நம் அனைவரையும் அவர் who விடுவிப்பார். will receive Him அவரை பெற்றுக் கொள்ளுகிறவர்கள், as personal Savior. அவரை இரட்சகராக And ஏற்றுக்கொண்டவர்கள், there's great joy in our lives. அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் மிகுந்த சந்தோஷம் How many are இருக்கும். joyful this morning? எத்தனை பேர் சந்தோஷமாய் இருக்கிறார்கள்? Christ who lives in you is greater than the one who lives in உலகத்தில் this world. இருக்கிறவனிலும் உங்களில் இருக்கிறவர் பெரியவர். Hallelujah. Hallelujah. Because Christ is the hope of our glory. ஏனென்றால் நம்முடைய மகிமையின் நம்பிக்கை இயேசு கிறிஸ்து. And Luke states that Jesus was born in the city of David. லூக்கா புத்தகத்தில் பார்க்கிறோம், தாவீதின் ஊரிலே கிறிஸ்து In பிறந்தார். the book of Micah chapter 5 verse 2. மீகா 5ஆம் அதிகாரம்
2 being வசனத்தில் a prophesied 700 years before Bethlehem would be the place for Messiah's birth. மேசியா பிறப்பதற்கு 700 ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக மீகா தீர்க்கதரிசனம் உரைக்கிறான். And Zechariah prophecy shows how the birth of John the Baptist fulfilled many of Isaiah's prophecies. எப்படி ஏசாயா தீர்க்கதரிசனங்களும் யோவான் ஸ்நானகனை குறித்த தீர்க்கதரிசனம் எப்படி நிறைவேற போகிறது என்பதை சகரியா தீர்க்கதரிசி தெளிவாக And எடுத்துரைக்கிறார். that will be followed by the coming of Messiah Jesus. அது மேசியாவினுடைய வருகையை பின்தொடர்ந்து இவைகள் நடக்கும் என்பதை குறிப்பிடுகிறார். So Jesus' lineage goes back through David, fulfilling God's promises to David 1,000 years காலம் before. முதற்கொண்டு 1000 காலத்துக்கு முன்பதாகவே இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றினதான வாக்குத்தத்தங்கள் நிறைவேறி வருகிறது. So the news about the Savior brings great joy. Amen. இரட்சகரை குறித்த செய்தி மிகுந்த சந்தோஷத்தை கொண்டு Because வருகிறது. it is a good news. அது ஒரு நல்ல செய்தி. And He has come to bless அவர் நம்மை us. ஆசீர்வதிக்க He has வந்திருக்கிறார். come to save us. நம்மை ரட்சிக்க வந்திருக்கிறார். We're all lost once in this world. இந்த உலகத்திலே நாம் தொலைந்து போனவர்களாக இருந்தோம். We're all now roaming around somewhere in this world, இங்கும் அங்கும் மறைந்து திரிந்து கொண்டிருந்தோம். not knowing the truth, சத்தியத்தை அறியாமல் இருந்தோம். not knowing the Lord Jesus Christ, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை அறியாமல் not இருந்தோம். knowing who Jesus is. யார் இயேசு என்பதை புரியாமல் The Lord, இருந்தோம். by His grace and mercy, அவருடைய கிருபையினாலும் இரக்கத்தினாலும் like He left the 99 others and He saved all of us. 99 ஆடுகளை விடுத்து காணாமல் போன உங்களையும் என்னையும் தேடி வந்தார். He came in search of you and me. உன்னையும் என்னையும் தேடி இயேசு வந்தார். What a joyful day. எவ்வளவு பெரிய சந்தோஷமான நாள் இது. Hallelujah. Hallelujah. That's why we celebrate ஆகவே Christmas. நான் கிறிஸ்துமஸை கொண்டாடுகிறோம். You see, news about the Savior brings great joy. இரட்சகரை குறித்த செய்தி மிகுந்த சந்தோஷத்தை Because கொண்டு it வருகிறது. is news of Christ the Lord. ஏனெனில் அது கிறிஸ்து என்கிற ஆண்டவருடைய செய்தி. Jesus Christ was anointed to preach the gospel. நற்செய்தி அறிவிக்கும்படி இயேசு கிறிஸ்து அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர். And as a chief priest to offer sacrifice for sins. பிரதான ஆசாரியராக அவரே நமக்காக பலியாகவும் ஆகியிருக்கிறார். And He alone is able to reconcile sinful people to God. தேவனோடு கூட பாவியான மக்களை ஒப்புரவாக்கக்கூடிய வல்லமை அவர் ஒருவருக்கு மட்டுமே உண்டு. Reconciled to God through His life, His resurrection, His தம்முடைய death. ஜீவன் மரணம் உயிர்த்தெழுதலின் மூலமாக பிதாவோடு அவர் நம்மை ஒப்புரவாக்கி The இருக்கிறார். Savior born in Bethlehem is God in human flesh. பெத்லெஹேமிலே பிறந்த இரட்சகர் மாம்சத்திலே பிறந்த இறைவன். If God has been only a man, ஒரு மனிதனாக மட்டும் தேவன் He இருப்பாரானால் could not have saved us because His death wouldn't have any merit. ஏனென்றால் அவருடைய மரணம் நம்மை ரட்சித்திருக்காது. ஏனென்றால் ஒரு மனிதன் மரித்தால் அதிலே எந்த பயனும் இல்லை. If He had been an angel, அவர் ஒரு தேவதூதனாய் இருந்தால் He could not have borne human sins. அவனால் மனிதனுடைய பாவங்களை தூதன் சுமக்க முடியாது. But He was Christ the Lord. அவர் கிறிஸ்துவாகிய ஆண்டவர். Only Jesus alone can save us from all sin. இயேசு கிறிஸ்துவால் மட்டுமே நம்முடைய பாவங்களிலிருந்து நம்மை மீட்டு ரட்சிக்க He முடியும். is unique in all the world இந்த உலகத்திலே இயேசுவை போல் யாரும் இல்லை. because He was conceived miraculously in Mary's womb. மரியாளுடைய கர்ப்பத்திலே அற்புத விதமாக அவர் உற்பத்தியானார். Went through the stages of development in the womb. அவர் கருவிலே எல்லா குழந்தைகளைப் போல அவர் கருவிலே வளர்ந்தார். What a wonderful God. எவ்வளவு அருமையான That's why His name is wonderful. ஆகவேதான் அவருடைய நாமம் அதிசயமானவர். Hallelujah. Hallelujah. He's a miracle working God. அவர் அற்புதங்கள் செய்கிற He ஆண்டவர். was born miraculously. அவர் அற்புதமாக பிறந்தவர். His name is wonderful. அவருடைய நாமம் அதிசயம். Counselor. அவர் ஆலோசனை Almighty God. சர்வ வல்லமையுள்ள And His தேவன். Prince of Peace. அவர் சமாதான பிரபு. Come to give us peace abundantly. நமக்கு சமாதானத்தை அளவில்லாமல் தரும்படி And He could only bear the sins of us. நம்முடைய பாவங்களை எல்லாம் அவரால் சுமக்க முடியும். That makes a big news. அதுதான் பெரிய செய்தி. Hallelujah. Hallelujah. Greatest news. பெரிய செய்தி. Greatest, you know what the great miracle is? பெரிய அற்புதம் என்ன தெரியுமா இந்த உலகத்துல? Salvation. ரட்சிப்பு. Hallelujah. Hallelujah. That now no man can come to the Father but by me. என்னாலே அல்லாமல் ஒருவனும் பிதாவினிடத்திற்கு வாரான். He brings good news of great joy. இந்த உலகத்திலே மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்கும் செய்தியை இயேசு கொண்டு வருகிறார். News about the Savior brings great joy. இரட்சகரின் செய்தி தான் இந்த உலகத்துக்கு மிகப்பெரிய சந்தோஷம். Not only for the shepherds, மேய்ப்பர்களுக்கு மட்டுமல்ல, but for all the people. இந்த உலகத்திலே பிறந்த எல்லா மனிதருக்கும். Amen. ஆமென். Luke chapter 2 verse 10 we see லூக்கா that. 2 அதிகாரம் 10 வசனத்தில் This good news is for the Jews and Gentiles, யூதனுக்கும் சரி புறஜாதிக்கும் சரி for the entire world, முழு உலகத்திற்கும் சரி for any and all who call upon the name of the Lord. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை கூப்பிடுகிற எவனும். You see, gospel applies to everybody. இந்த சுவிசேஷம் நற்செய்தி எல்லோருக்கும் And பொருத்தமானது. it transforms all who believe in it. அவரை விசுவாசிக்கிற எல்லோரையும் அது மறுரூபமாக்கும். Even cannibals are getting transformed. நர மாம்ச பட்சிணிகள் கூட Even the ரட்சிக்கப்படுகிறார்கள். terrorists are getting saved. தீவிரவாதிகள் Many ரட்சிக்கப்படுகிறார்கள். religious people are getting மதவாதிகள் born. மதவெறி பிடித்தவர்கள் Gospel ரட்சிக்கப்படுகிறார்கள். is for everyone. நற்செய்தி எல்லோருக்கும் It's for the சொந்தமானது. sinners, அது எல்லா for the பாவிகளுக்கும் bad people, சொந்தமானது. for the good people. நல்லவர்கள் கெட்டவர்கள் எல்லோருக்கும்
மிகவும் That's why பொருத்தமானது. it's a good news of the Lord Jesus Christ. ஆகவேதான் இது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய நல்ல செய்தியாக Because இருக்கிறது. gospel is the power of God for salvation to everyone who believes. அதை விசுவாசிக்கிற எவனையும் ரட்சிக்கக்கூடிய வல்லமை பொருந்தியது நற்செய்தி. How can we ignore this beautiful gift that Christ wanted to give for உங்களுக்கு us? கொடுக்க விரும்புகிற இவ்வளவு விலையேற பெற்ற வெகுமதியை ஈவை எப்படி புறந்தள்ள முடியும்? You know, suppose I give lots of gifts to you. நான் உங்களுக்கு நிறைய gift கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க. A lot of goodies and presents, Christmas tree, lights, dress. கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ, லைட், Dress இஷ்டத்துக்கு உங்களுக்கு கொடுத்தேன்னா When I come home, நான் உங்க வீட்டுக்கு வந்து would you கொடுத்தா receive it or you say, no, thank you, Pastor, we cannot take this. உங்களுக்கு கொடுத்த வானம் பாசம் சொல்ல போறீங்க. This is too much for me. ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு வேணாம்னு We சொல்லுவீங்க. already have all this. ஏற்கனவே இருக்குன்னு சொல்லுவீங்களா? Will you say that or will you receive it? Will receive. வரமாட்டேன் தைரியமா சொல்லுங்க. ஆமென். Amen. ரிசீவ் பண்ணுவீங்களா? ஆமா. அப்படிதான் இயேசு. See, Jesus, he came into this world. இயேசு இந்த உலகத்திற்கு பிறந்தார். I am giving my life to you. என் வாழ்க்கை உனக்கு தருகிறேன். You give your heart to me. உன் உள்ளத்தை எனக்கு தருவியா? I'm willing to come into your heart. உள்ளத்தில் நான் வர But விரும்புகிறேன். if we ignore him, அவரை நீங்கள் புறந்தள்ளினால் then we are losing something great in this world. இந்த உலகத்தில் விலையேற பெற்ற ஒன்றை இழக்கிறீர்கள். A gift only brings joy if it is received. பெற்றுக்கொண்டால் மட்டும்தான் அது மகிழ்ச்சியை கொண்டு வரும். God, after sacrificing his own son, தன்னுடைய ஒரே பேரான குமாரனை பலியிட கொடுத்த பின்னால் so that we could have eternal life, அவர் மூலமாக நமக்கு நித்திய ஜீவன் so that you உண்டாகிறது. and I can be spared from judgment. நியாயத்தீர்ப்பிலிருந்து நாம் தப்பித்துக் கொள்ளும்படியாக கர்த்தர் அதை செய்தார். How would it be for God when you say, thank you Jesus for your sacrifice, but I cannot accept? ஆண்டவரே உங்களுடைய பலிக்காக நன்றி, ஆனால் உம்மை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் என்று சொன்னால் என்ன பயன்? I am not interested. எனக்கு இதில் அவ்வளவு ஆர்வம் இல்லை. Many Christians hear the gospel, still they refuse to நிறைய come. கிறிஸ்தவர்கள் நற்செய்தி கேட்டும் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு Because of their stubborn heart, உள்ளம் கடினப்பட்டு they want to கிடக்கிறது. come to Christ. கிறிஸ்துவிடத்தில் வராமல் இருக்கிறார்கள். It's a sad thing. அது மிக பரிதாபமான Christ விஷயம். is coming is very near. இயேசுனுடைய வருகை மிக சமீபம். What is the reason for celebration? You know, any festival should have a meaning to celebrate. எல்லா பண்டிகையும் கொண்டாடுவதற்கு ஒரு அர்த்தம் வேண்டும். Many people do not know what Christmas is all about. கிறிஸ்துமஸ் என்றால் என்ன என்கிற ஒரு அர்த்தம் இல்லாமல் இருக்கிறார்கள். He came to give us a free gift of salvation. நமக்கு ரட்சிப்பை இலவசமாக தரும்படி இயேசு Any பிறந்தார். refusal of such a sacrificial offer is an insult. இவ்வளவு பெரிய தியாகமான பலியை மறுத்தால் அது பெரிய அவமானமாகும். This world can give you superficial happiness. இந்த உலகத்துல மேற்பூச்சான சந்தோஷத்தை இந்த உலகம் உங்களுக்கு தர முடியாது. Everything you have is not permanent. உங்ககிட்ட எது இருந்தாலும் அது நித்தியமானது இல்லை. Your loved ones are not permanent. நீங்கள் நேசிக்கிறவர்கள் நித்தியமானவர்கள். Any belongings, they are not permanent. உங்களுடைய சொத்தும் சம்பத்துகளும் This நித்தியமானது. world will give you superficial happiness, இந்த உலகம் மேற்பூச்சான மகிழ்ச்சி இந்த but it உலகம் won't கொடுக்கும். last long. ஆனால் அது ரொம்ப நாள் But நிலைக்காது. the only way to know the deep abiding joy that God wants you to have is ஆண்டவர் நீங்கள் அறிய வேண்டிய மிக ஆழமான உண்மை to என்னவென்றால் be reconciled to God தேவனோடு நீங்கள் ஒப்புரவாகிற மகிழ்ச்சி by தான் receiving the gift that He is giving for us. அவர் நமக்காக தருகிற அவருடைய வெகுமதியை பெற்றுக்கொள்வதுதான் முக்கியம். He is giving His entire life. தம்முடைய முழு ஜீவனையும் நமக்காக Jesus never said, remember my birthday. He said, இயேசு கிறிஸ்து ஒரு remember my நாள் death. சொல்ல என் பிறந்த நாளை நினைவு கூறுங்கள் சொல்லல, He is- என் மரணத்தை நினைவு It கூறுங்கள். is the greatest gift you could ever receive. இந்த உலகத்தில் நீங்கள் பெறக்கூடிய மிகப்பெரிய வெகுமதி. If you receive, நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டால் your life will be full of joy. உங்க வாழ்க்கை முழுவதும் சந்தோஷம் No தான். matter what sickness you have, உங்களுக்கு எவ்வளவு பெரிய வியாதி இருந்தாலும் no சரி, matter what circumstances you go through, எவ்வளவு மோசமான சூழ்நிலை வழியாக நீங்கள் போனாலும் no சரி, matter how hard your life is, உங்க வாழ்க்கை எவ்வளவு கடினமாக no இருந்தாலும் matter சரி, what your financial situation உங்க is, பண நிலைமை எவ்வளவு மோசமா இருந்தாலும் சரி, if you have Christ in you, இயேசு கிறிஸ்து உங்களுடைய உள்ளத்தில் and இருந்தால், if you die in Christ, கிறிஸ்துவுக்குள் நீங்கள் மரித்தால் there is eternal hope. நித்திய ஜீவன் உங்களுக்கு உண்டு. Hallelujah. Hallelujah. That is the reason Christ came into this அந்த world. காரணத்திற்காகவே இயேசு இந்த உலகத்திற்கு That is why we are மனிதனாக celebrating Christmas Day. ஆகவேதான் அந்த பிறப்பை கிறிஸ்துவினுடைய பிறப்பை Because கொண்டாடுகிறோம். He's born in our hearts. ஏனெனில் அவர் நம்முடைய உள்ளத்திலே பிறந்தார். You see this nice backdrop and seeking the Savior. இரட்சகரை தேடுதல் நாடுதல் என்கிற ஒரு மிக அழகான backdrop ஐ Jesus Christ பார்க்கிறோம். came seeking us in this world. இயேசு நம்மை தேடி வந்த Are இரட்சகர். we seeking Him? நாம் அவரை தேடுகிறோமா? Hallelujah. Hallelujah. Seek ye first His kingdom, righteousness, and all things shall be added unto you. தேவனுடைய உங்களுடைய ராஜ்யத்தை முதலாவதாக தேடுங்கள், அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் கூட So on கொடுக்கப்படும். this Christmas day, கிறிஸ்துமஸ் நாளிலே receive Christ in your heart. இயேசுவை உள்ளத்தில் If ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். you not received the Lord Jesus Christ as your personal Savior, உங்கள் சொந்த இரட்சகராக இன்னும் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் on இருந்தால் this December 25th, இந்த டிசம்பர் 25ஆம் தேதி 2025, 2025ஆம் it's a ஆண்டு joyful day.
சந்தோஷமான Receive him in your மனமகிழ்ச்சியான heart. உள்ளத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். Take him wholeheartedly. அவரை முழு மனதோடு ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். Live for Christ. இயேசுவுக்காகவே வாழுங்கள். Amen. ஆமென். There will be great joy. அப்பொழுது மிகுந்த சந்தோஷம் God bless the word. கர்த்தர் இந்த வார்த்தையை ஆசீர்வதிப்பார். Amen. ஆமென்.